안녕하십니까. 딸기처럼 달달한 딸기용 TV 이번 시간에는 Korea 중앙 데일리 Wednesday, November 13th, 2019 2019년 11월 13일 수요일자 Korea 중앙 데일리 기사 한 개에 대한 전체 해설을 해드리겠습니다. North SLBM has range of 2,800 kilometers. 북한의 SLBM 잠수함 발사 탄도탄 이 2,800km의 사정 거리를 가지고 있다. The submarine launched ballistic missile SLBM North Korea launched last month may have a range of up to 2,800 kilometers. 여기까지. 자, SLBM이 바로 요겁니다. Submarine launched ballistic missile 잠수함 발사 탄도탄 SLBM North Korea launched last month. 북한이 지난달에 발사한 이 SLBM 이것이 자 동사 may have 이럴지도 모른다. have a range of 이 range는 사정거리입니다. up to는 최대 2,800 km. 이거는 이제 미국 사람들이 그냥 대화체에서 말할 때는 이렇게 하지 않습니다. 보통 2,800 이렇게 해버리죠. 쉽게. 이 제가 이제 2,800 했는데 그러니까 미국 사람은 쉽게 말하면 2,800 이렇게 한다는 것이죠. 우리말은 그렇게 절대 하지 않지만 영어에서 그렇게 합니다. 2,800 해버리면 끝입니다. 얼마나 간단합니까? 2,800 하면 굉장히 길죠. 그러나 저는 그냥 이렇게 official, 정상적으로 제가 지금 하는 것은 회화체가 아니니까 2,800 이렇게 하겠습니다. 2,800km 최대 사거리 approximately twice longer than the SLBM it tested 3 years ago according to a South Korean report. 이것은 2,800km는 대략 approximately twice longer 두 배나 더 길다. 뭐보다 than the SLBM it tested 3 years ago 3년 전에 그것이 북한이 테스트한 그런 SLBM보다 사거리가 두 배나 더 길어졌습니다. 라고 according to South Korean report 한국의 보고서에 따르면 A report published Monday by Jang Young-gun, a professor at School of Aerospace and Mechanical Engineering of Korea Aerospace University 여기까지가 주어입니다. 자, 보고서 한 보고 발표된 Monday 월요일에 장영건 프로페서 교수 at the School of Aerospace and Mechanical Engineering 이것은 항공우주 및 기기공학부입니다. Korea Aerospace University 한국 항공대의 이 학부. 자, 여기 S는 보통 이제 근무처를 말할 S를 씁니다. 이렇게 at 많이 씁니다. 뭐 학교 어떤 학교 재임 중인 할 때 at 이렇게 많이 씁니다. 공학부의 교수인 장영건 교수가 월요일에 발표한 보고서는 said 말했다. 동사. 그다음에 The 북극성 3 SLBM North Korea test on October 2nd could reach targets between 2,100 and 2,800 kilometers away according to the mass of the warhead attached. 북극성 3호 SLBM 북한이 10월 2일에 시험 발사한 이것이 could reach 도달할 수도 있을 것이다. 이 could는 과거하고는 전혀 관계없이 미래에 대한 어떤 가능성을 말하고 있습니다. 이럴 수도 있다. 이렇게 해서 굉장히 점잖은 표현이고 좋습니다. 타겟 목표물에 도달할 수 있다. 2,100에서 2,800km 떨어져 있는 away according to the mass. 여기 mass는 질량입니다. 무게입니다. 무게. warhead attach 장착된 warhead 탄두입니다. 탄머리 두자. 탄두의 무게죠. 그 무게가 무거우면 좀 적게 갈 것이고 가벼우면 좀 멀리 가겠죠. 자, 그 탄도에 따라서 2,100에서 한 2,800km 사이에 있는 목표물에 도달할 것이다. 다음 페이지. 요게 바로 10월 2일 발사한 바다에서 발사한 이건 이 잠수함에서 발사한 건 아니고 바다의 어떤 그 바다 속에 있는 기지에서 발사한 것 같은데 이 노동신문에 발표된 그 사진입니다. Based on photographs of the 북극성 3 revealed by North Korean state media a day after the test from a sea-based platform and information about the flight distance and maximum altitude from the launches. The report also made estimates of the missile specifications. 자, 여기에 근거해서 이런 말 photographs, 사진, 이거는 이제 발표된 사진입니다. 북극성 3호 revealed, 이제 발표된 이 북한 스테이트 미디어는 관영 매체입니다. 이 노동신문입니다. 노동신문의 사진이 났습니다. 관영 매체.
에 의해 발표된 북극성 3호의 사진에 따르면 이런 말인데, 자, 언제 a day after 뭐뭐한지 하루 만에 발표된 the test from a sea-based platform, 그 바다에 있는 그런 플랫폼입니다. 잠수함 자체가 아니고 바다에 어떤 바다 물 밑에 이렇게 기지를 만들어 거기서 발사했는데, 바다에 있는 플랫폼으로부터 시험 발사 하루 만에 환영 매체에 의해 발표된 그런 사진입니다. 사진과 또 여기 포토그래프하고 인포메이션이 똑같이 같은 위치입니다. 이거와 이거의 근거를 두고 이런 말입니다. 또 어디에 information about flight distance and maximum altitude from the launches, 이런 정보, 무엇에 관한 flight distance는 비행 거리입니다. 탄도탄이 비행한 거리, 그리고 maximum altitude 최대 고도입니다. 최대 고도, 그 from the launches 이 발사에서 나온 최대 고도가 있겠죠. 탄도탄은 최대 고도가 있습니다. 올라갔다가 포물선으로 떠지는 것이니까 최대 고도. 자, 이에 관한 정보의 기초를 두고서 to report, 그 보고서는, 그 아까 장 교수의 보고서는 also made estimates of 뭐뭐에 대한 추측을 하다는 말, the missile specifications, 이 미사일의 사양, 어떤 규격 이런 것에 대해서 추측을 했다. When considering the sizes of the early SLBMs developed and deployed by the United States, China and Russia, and the size of the submarines that used them, 여기까지. 여기 횡절입니다. 이 그 크기, 초기 SLBM입니다. 뭐 요즘 현대 SLBM은 이보다 월등하겠고, 초기 SLBM, developed and deployed, 개발되어 배치된, 누가? 미국과 중국과 러시아가 개발하여 배치한 초기 SLBM의 크기를 고려해 볼 때 또 뭡니까? 또 이거 지금 이렇게 이 the sizes 둘 다 이렇게 같이 considering의 목적어입니다. 또 뭔 크기 of submarines that used them, 그들을 사용했던 그 잠수함, 그러니까 이 그들이란 것은 초기 SLBM입니다. 미국이나 중국이나 러시아가 사용했던 초기 이런 그 SLBM이죠. 이런 그 초기 SLBM을 사용했던 잠수함의 크기를 고려해 볼 때, 우리가 분사구문이라는 것은 이제 뭐 접속사를 생략하는 경우가 많지만은 이렇게 접속사를 그냥 남겨두는 경우도 있습니다. 뜻을 더 정확히 하기 위해서. 그렇게 말하여튼 이것은 여기 분사구문입니다. 뭘 고려해 볼 때, 북극성 3 is likely to have size specifications comparable to the diameters of these early models, 장 said. 북극성 3호는 아마도 is likely to have, 가지고 있을 것이다. size specification, 크기 규격, 크기 사양을 갖고 있을 것이다. comparable to는 어디에 버금가는, 그러니까 이 to diameters of this early model, 이러한 그 초기 모델, 미국, 중국, 뭐 러시아의 초기 SLBM 모델의 그 직경, diameter 직경이 die 하면 몸을 관통한 through입니다. 그 직경, radius는 반경, 자 직경에 버금가는 그런 크기 사양을 가지고 있을 것이다 라고 장 교수는 말했다. If North Korea developed the 북극성 3 based on United States UGM-27 Polaris and China's Julang 1 and 2 missiles, 여기까지 if절입니다. 만약에 북한이 개발했다면 북극성 3호를 어디에 토대를 두고 미국의 폴라리스, UGM-27 폴라리스나 중국의 줄랑 1, 2호 미사일, 자 이런 것에 토대를 두고 이 북극성 3호를 개발했다면은 The report said, 그 보고서는 말했다. It was likely to have a diameter of around 1.5 to 1.65 meters. 자, 그것은 즉 북극성 3호는 이럴 가능성이 많다. 아마도 그 직경이 약 around 1.5에서 1.65m쯤 될 것이다 라고 이렇게 그 보고서에는 말하고 있습니다. 요거 feet, 요거는 안 읽을게요. 지금 시간이 없으니까. 이거 feet나 뭐 pound 이런 것은 그 영미권에서만 사용하는 독특한 그 도량형 체계죠. 우리말로 하면 뭐 몇 평, 몇 건, 뭐 돼지고기 뭐 2건, 3건 이렇게 할 때 그 상당히 좀 불확실한 단위인데, 우리나라도 이제 점차 그 킬로미터, 뭐 킬로그램 이런 걸 쓰고 있죠. 그게 사실은 가장 정확한 단위입니다. 지금 영미권도요. 뭐 인공위성을 쏘고 이렇게 할 때는 이런 거 사용 안, feet 이런 거 사용 안 합니다. 불확실하기 때문에. 미터나 킬로미터 이런 걸 사용하고 킬로그램 이런 걸 사용하지, 이런 거 사용 안 합니다. The length of the missile based on photographs was estimated to be around 5.48 times its diameter, putting it at 8.2 to 9 meters long. 이 미사일의 길이,
길이 based on photographs 그 사진을 보건대 사진에 기초해서 보건대 was estimated 이렇게 추산된다. to be around 약 5.48배 times 몇 배 할 때 그 직경은 5.48배 정도로 추산이 되는데 그렇게 되면 결국 어떻게 되냐? 풀링 분사구문 그 길이를 어디에 놓게 되느냐? 어디로 정하게 되느냐 하면 8.2에서 한 9m 정도로 본다는 말입니다. 이제 직경이 이렇게 대충 나오니까 직경 5.48배 정도로 뭐 사진 보면 대충 나오죠. 그래서 뭐 길이가 전체 길이가 한 8.2에서 한 9m 좀 되겠다 이렇게 추산하고 있습니다. 다음 페이지. This estimation also dovetails with supposition that the 북극성 3 will attach to a 3,000-ton submarine, Zhang said. 이러한 추정치는 dovetail 하면 이것은 비둘기 꼬리를 말하는데 요런 걸 말합니다. 요런 거 아시죠? 이제 이렇게 한쪽은 쏙 들어가게 깎아내고 한쪽은 튀어나오게 해서 쏙 끼워 맞추는 게 있죠. 건축물에 이런 게 있죠. 뭐 우리말로 장복구멍이라 합니까? 하여튼 자, 이 이제 동사가 뭐뭐 꼭 맞아 떨어지다, 뭐 일치하다 이런 말입니다. 이런 supposition 가정입니다. 이런 가정과 일치한다는 말, 이러한 추측은 어떤 가정, that the 북극성 3 will be attached to a 3,000-ton submarine. 이 북극성 3호는 앞으로 이제 3,000톤 잠수함에 장착될 것이라는 그런 추측과도 맞아떨어집니다. 라고 장이 말했다. The report analyzed the weapon specifications based on four possible diameters. 1.5, 1.55, 1.6, and 1.65 meters. 자, 이 보고서는 분석했다. 이 무기의 사양, 규격 사양이죠. 사양을 분석을 했는데 어디에 근거해? Based on four possible diameters. 네 가지 가능한, 그러니까 뭐 한 가지만 지금 특정할 수가 없으니까 네 가지점 이렇게 가정을 합니다. 네 가지 가능한 그런 직경에 기초를 두고 이제 사양을 정했는데 분석을 했는데 그 직경을 이제 1.5m, 1.55m, 1.60, 1.65m 이렇게 네 가지 추정치를 내놓았습니다. 자, 이런 직경에 근거를 두고서 이런 이 무기의 사양을 분석했다는 말. Given that the projectile flew around 450 kilometers at a peak altitude of 910 kilometers. 여기까지. 요 기본은 분사구문입니다. 뭐뭐 주어진 상태에서 이런 말. 결국 이제 뭐뭐라고 가정하면 뭐뭐를 감안하면 이런 말입니다. 자, 이 발사체가 flew, 날았다, 비행했다, 450km 정도를 around at a peak altitude of 910 kilometers. 최고 고도가 910km입니다. 엄청나게 위로 올라갔죠. 이것은 이제 멀리 안 보내기 위해서 일부러 공중으로 쏴버린 겁니다. 자, 최고 고도 910km에서 910km고 물론 최고 고도로 계속 날아갈 수는 없는 것이고 탄도탄이라는 것은 항상 포물선으로 날아가기 때문에 최고 고도가 한 점만 있겠죠. 하여튼 그 최고점이 910km인 상태인데 자, 그런 최고점이고 450km로 비행을 했다는 것을 감안할 때 이런 말입니다. 자, 이것을 감안하면 이것이 주어지면 여기서 감안하면 the report estimated that the mass of its warhead ranged somewhere between 670 to 980 kilograms. 그 보고서는 추산했다. that the mass of its warhead. warhead는 탄두입니다. 탄도탄 꼭대기에 머리에 달리는 그런 탄두입니다. 뭐 탄도탄이 그냥 날아가진 않겠죠. 폭탄을 달고 날아가겠죠. 나중에는 결국은. 자, 탄두의 그런 무게입니다. 무게가 range, 범위가 얼마나 되냐? somewhere between 670에서 980km 정도 될 것이다. 라고 추산했다. With this estimate, 자, 이러한 추산을 가지고, 그러니까 이렇게 추정하면 이런 말, the missile may have a maximum range of between 2,000 to 2,200 kilometers if fired at a regular angle. 이 미사일은 아마도 최대 사거리가 2,000에서 2,200km쯤 될 것입니다. If 만약에 fired 발사된다면 at the regular angle 정상적인 각도에서 여기 지금 이번에 쏜 것은 450km밖에 안 나갔죠. 이것은 왜 그러냐 하면은 멀리 안 보내기 위해서 굉장히 그냥 공중으로 쏴버린 겁니다. 그러니까 최대 고도가 910km까지 올라갔죠. 우리도 돌을 있는데 공중으로 확 던져버리면 멀리 안 가죠. 자, 이건 이제 정상적인 각도로 발사하면은 한 2,000에서 한 2,200km가 되겠다 이 말입니다. 다음 페이지. But if North has successfully miniaturized nuclear warhead for the missile. 자, 이 후절. 만약에 북한이 성공적으로 소형화했다면, 자, 이 miniaturize는 미니하면 작다는 말이 미니. 그 핵탄두를 for the missile, 이 미사일에 장착할 핵탄두를 소형화하는 데 성공했다면은 this maximum range could be stretched up to 2,810 kilometers with a 1.6 meter diameter SLBM.
자, 만약에 이렇게 탄두를 소형화한다는 것은 탄두의 무게가 작아지는 것이니까 this maximum range 이런 최대 사거리는 could be stretched up to 뭐뭐까지 확장될 것이다. 뭐뭐까지 늘어날 것이다. 2810km까지 1.6m 직경의 SLBM이 장착되었다고 볼 때 2810km까지 확장이 됩니다. If, of course, North Korea lightened the warhead's mass even further to 400 kilograms, this maximum range could go even further. 만약에 북한이 이 가볍게 하다죠. 뭐 미니어처라이즈랑 거의 비슷한데 가볍게 했다면은 이 탄두의 질량을 이 무게를 훨씬 더 even further는 훨씬 더 이 even은 비교급 수식입니다. 강조 훨씬 더 그래서 어디까지 to 400 kilograms 400kg까지로 가볍게 했다면은 이제 탄두가 가벼워지면은 멀리 가겠죠. This maximum range 이 최대 사거리는 go even further 더욱더 훨씬 더 멀리 갈 것이다. Such development in theory could bring the missile close to an intercontinental ballistic missiles range, which at a maximum is around 5,500 kilometers. 만약에 such development 하면 이것은 이제 어떤 발달 이런 건데 그러한 발달 이론적으로 이 정도로 발달한다면 이런 말입니다. 이론적으로 이 정도 발달을 한다면은 could 이런 것은 bring the missile 자, 이 미사일을 북극성 3호 미사일을 어디에 가깝게 가져갑니까? 어디에 가깝게 자, to an intercontinental ballistic missile 하면 이것은 이제 대륙간 단도탄이죠. intercontinental 대륙간 ballistic 탄의 사거리에 근접하게 할 것입니다. 북극성 자, 이 3호를 which 그럼 이 대륙간 탄도탄의 사거리는 얼마가 되느냐? which at a maximum 최대일 때 is around 5,500 kilometers. 최대 한 5,500km가 됩니다. 이 정도에 접근하게 될 수도 있다는 것입니다. 만약 400km까지 줄이고 이렇게 한다면은 in August 2016, when North Korea last tested on SLBM, the Pukgoksong-1, the projectile was estimated to have a warhead mass of around 600 kilograms and a maximum range of around 2,200 to 1,300 kilometers. 2016년 8월에 when North Korea, 북한이 마지막으로 SLBM을 시험했을 때인 이때 the 북극성-1 그 SLB 요건 동격입니다. 요런 이 잠수함 발사 탄도탄 북극성 1호를 마지막으로 발사했을 때 북극성 1호는 요때가 마지막입니다. 지금 북극성 3호죠. 그 이 발사체가 was estimated to have a warhead mass of around 600 kg. 자, 이 탄두입니다. 탄두. 이렇게 예측이 되는데 추산이 되는데 탄두의 무게가 약 600kg이었던 걸로 보입니다. 그 당시에 북극성 1호 그 마지막 그 이제 테스트할 때. And a maximum range of around 그리고 최대 사거리는 이 사정 거리는 1200에서 1300km 정도였습니다. 근데 지금 뭐 2800, 뭐 3000 또 만약에 탄도를 더 줄이면 400km로 줄이면 훨씬 더 멀리 간다니까 엄청난 발달을 한 거죠. 뭐 최소 2배 이상 발달을 했죠. 지금만 해도요. 자, 다음 페이지. 마지막 페이지. The obvious implication of this analysis, North Korea's evolving SLBM capacity, presenting a direct threat to the U.S. mainland. 여기까지. 명백한 implication은 원래 implique는 접다, 속으로 접다니까 막 속으로 접혀 있는 이 함축, 의미, 암시 이런 말 겉으로 드러나지 않은 그런 의미입니다. 이런 분석의 분명한 암시, 분명한 의미는 뭡니까? North Korea's evolving SLBM capacity. evolving은 진화하고 있는, 발전하고 있는 SLBM. 요게 지금 이 전체 주어가 이것이고 이게 지금 보호가 나오죠. 요게 의미상 주어이고 요게 동명사입니다. 지금 동명사가 여기 지금 보호가 되고 있죠. 이건 분사가 아닙니다. is ing 한 분사 같은 뭐뭐 진행이 되버리긴 진행이 아니고 뭐뭐는 뭐뭐이다 이렇게 해서 동명사가 나왔습니다. A direct threat to the U.S. mainland. 미국 본토에 대한 직접적인 위협을 제시하는 것이다 이 말이죠. 북한의 점점 진화하고 있는 SLBM 능력이 미국 본토에 대한 직접적인 위협을 주고 있다는 것이다 이런 말입니다. which 자 여기 which는 이
앞에 나오는 이거 전체를 말합니다. 지금 미국 본토를 직접 위협할 수 있는 이 사실을 말합니다. 이 사실 어느 한 단어를 말하는 게 아니고. 근데 이것은 has long been regarded as a line in the sand for American policymakers dealing with the North's provocations. 오랫동안 여겨져 온 것입니다. A line in the sand는 모래 위에 그은 선, 줄인데 이것은 넘지 말아야 할 선입니다. 모래 위에 선을 딱 그어놓고 이거 넘으면 너 죽어 이런 말인데 누구에게? For American policy. 미국 정책 결정자들에게 어떤 정책 결정자? Dealing with North provocation. 북한의 도발을 담당하고 있는 그걸 다루오던 그런 정책 결정자들에게 넘지 말아야 할 선으로 오랫동안 여겨져 온 것이 바로 이것입니다. 미국 본토의 직접적인 위협. 이게 넘지 말아야 할 선입니다. 이게. Given that North Korea sits around 10,000 kilometers from the western coast of the continental United States. 여기까지. 기본 아까도 나왔죠. 몸을 감안할 때, 우리가 그 몸이 주어져 있다고 볼 때, 그러니까 몸을 감안할 때, 북한이 sits around 10,000 kilometers from the western coast of the continental United States. 미국 본토의 서부 해안이죠. 서부 해안으로부터 10,000km 떨어져 있다고 감안할 때, 실제로 그렇게 떨어져 있습니다. 한 10,000km 좀 떨어져 있습니다. If a 3,000-ton submarine reaches waters around 3,000 kilometers away from California, it could very possibly strike at targets inside the United States. 만약에 3,000톤급 잠수함이 waters는 바다입니다. 바다. 이 S가 붙으면 굉장히 강조입니다. sands 하면 모래들이 아니고 사막이 되듯이 바다입니다. Around 3,000 kilometers away from California. 미국 서부 해안이죠. 캘리포니아로부터 3,000km 정도 떨어진 그런 해역에 3,000톤급 잠수함이 도달한다면은 it could very possibly 이것은 뭐 충분히 very possible 아마도 strike a target 이 목표물을 타격할 수 있다. at 하면 목표물 앞에는 s를 붙이면 돼 이렇게. s를 쓴다는 것은 그걸 목표물로 하고 있다. 표적을 하고 있다는 말이죠. 충분히 타격할 수 있다는 말이죠. 인사이드나 미국 본토 내에 있는 목표물을 공격할 수 있다는 것입니다. 잠수함이 아마 아무데나 가니까요. 3,000km 떨어진 잠수함을 미국이 발견하기가 쉽지 않을 겁니다. 아마. 자, one military source in South Korea said it bluntly. 한 군사 소식통입니다. 남한의 그러니까 한국의 한 군사 소식통은 말했다. bluntly 하면 이것은 bluntly 무딘. 뭉툭한 블런트 앵글 하면 둔각 이런 말도 있고 여기서는 뭉툭하게 무디게 무뚝뚝하게 그래서 이것은 단도직입적으로입니다. 한마디로 단도직입적으로 말해서 이 말입니다. If the North manages to put a 북극성 3 on a 3,000-ton submarine, it can easily put Hawaii or Guam within range. 만약에 북한이 manage to는 뭐 하는데 성공하답니다. 북극성 3, 북극성 3호를 잠수함 발사 미사일이죠. 이것을 3,000톤급 잠수함에 장착할 수 있다면 그렇게 성공한다면 You can easily put Hawaii 하와이나 구함을 그 사정권 내에 쉽게 둘 수 있다는 말이죠. 그렇죠. 하와이도 미국 본토 만만치 않게 중요하겠죠. 이거 미국 마찬가지입니다. 그리고 또 캘리포니아 해안까지 좀 더 접근해가서 한 3,000km 떨어진 데서 직접 쏘면은 바로 본토를 공격할 수도 있고 하니까 이게 미국으로서 이제 직접적인 위협이 되는 것이죠. 하여튼 오늘 해서는 여기서 마치겠습니다. 오늘도 행복하고 건강한 하루 되시기 바랍니다. 감사합니다.